वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जे संग हर जपे, गुर कृपाल जपे ताप गुण सब छपे। ऐसे करण कारण दीन दयाल भगत वत्सल अनाथ नाथ जगत गुरु। मेहरबान जगत साईं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पाक पवित्र पावन हजूरी च सज बैठी जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डे भाग हन। अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह तिलक जंजू दे राखे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जगतनाथ सतगुरां दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पवित्र पावन सचखंड दरबार अंदर नतमस्तक हो के धुर की बाणी अकाली बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार शरदा भावना सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। अज जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे उदासीन भेख दे बानी महान तपस्वी महान तत्ववेता महापुरुष बाबा श्री चंद्र जी महाराज जी दे पवित्र जन्म दिहाड़े नूं मुख रखदिआं दीवान सजे हन। अज दे दिन सुल्तानपुर साहब दी पावन पवित्र धरती ते जगत गुरु गुरु नानक पातशाह दे गृह विखे जगत माता माता सुलखणी जी दे उदर तो बाबा श्री चंद्र जी दा जन्म होया। बाबा जी दा नामकरण खुद सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी ने कीता। जन्म तो ही उदासीन बिरती दे मालक सन बाबा श्री चंद्र जी। उदासी भेख उदासी दा मतलब ही है जिहड़ा उपराम रहे विरक्त भाव दे विच विचरे त्याग दी बिरती रखे उहनूं उदासी कहिंदे हन। तो जन्म तो ही बाबा श्री चंद्र जी का ऐसा सुभाव सी। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जदों उदासियां दे दौरान जीवां दे कल्याण वास्ते गए पिछों बाबा श्री चंद्र जी की परवरिश उन्हां दी भूआ बेबे नानकी ने कीती, क्योंकि बाबा श्री चंद्र जी नूं बेबे नानकी दी झोली गुरु नानक साहब ने पाया सी। बेबे नानकी जी की अपनी संतान नहीं सी। तो बचपन विच बहुत सारिया वस्तुआं घर तो चुकनियां और जिहड़ा कोई लोड़वंद नज़र आउणा बाबा श्री चंद्र जी ने उन्हां नूं दान कर देणियां। बेबे नानकी जी कदे वरजिया नहीं सन करदे, सगों पुछ लिया करदे भी किसी जीव नूं कोई दान देना है तां आप जी घरों जो भी पदार्थ लैके जाओ सफल है। बेबे नानकी जी दी शरण दे विच बाबा श्री चंद्र जी दी परवरिश होई। बेबे नानकी जी वो तत्ववेता बिरती दे मालक हन जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी नूं पछाणिया कि मेरा वीर आप निरंकार है अकाल पुरख है। और सतगुरां दी इहो जी भगती बेबे नानकी जी ने कीती है कि वो भगती सिखर तक पहुंची है। उन्हां दी संगत विच रह के बाबा श्री चंद्र जी भी वैसी प्रभु भगती विच लीन होए। जदों सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी उदासियां करके करतारपुर साहब आ गए, इत्थे परिवार सद्दिया बाबा श्री चंद्र जी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने हुक्म ला के पंथ दे प्रचार प्रसार दी सेवा वास्ते भेजिया। उथों उदासियां दी संप्रदाय चली। जदों बाबा गुरदित्ता जी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने बाबा श्री चंद्र जी नूं भेंट कर दिते तां अपना चेला बाबा गुरदित्ता जी नूं बाबा श्री चंद जी ने बनाया। सेली टोपी बाबा गुरदित्ता जी नूं दे के उन्हां नूं अगे उदासी भेख दा दूसरा मुखी थाप के
ਆਪ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਧੂਣੇ 4 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4 ਧੂਣੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮੁਖੀਆਂ 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਦੀਆਂ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀ, ਬਖਤ ਮੱਲੀਏ, ਜੀਤ ਮੱਲੀਏ, ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀਏ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ 6 ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੋਰ ਉਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। 10 ਮੁਖੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗਯੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਭੂਟਾਨ ਤੱਕ, ਰੂਸ ਤੱਕ, ਰੋਮ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਬਸ਼ ਵਲੈਤ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਢਾਕਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ, ਪੱਖਰ ਸੱਖਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬਨਖੰਡੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਨਖੰਡੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੱਖਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਬੇਲਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਖਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੈਲਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬਨਖੰਡੀ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਬੈਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਗਾਰਾ ਕੌਣ ਵਜਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ।
ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਏ, ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਗਾਰਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੋ ਨਗਾਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਘਰ 'ਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬਨਖੰਡੀ ਜੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਵਾਲਾ ਅਖਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਹੰਸਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਇਧਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਸੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਖਾੜਾ ਰਚੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਲੋ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਲਏ, ਘੋੜੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਰਟੋਏ, ਬਰਤਨ, ਭਾਂਡੇ, ਰਾਗ ਸਾਜ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਤੇ ਛੋਟਾ ਅਖਾੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਇਆ ਅਖਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੁਜੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਬਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਹਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ। 62 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। 62 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤਪ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਤਤਵਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚਾਖੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ। ਉਹੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦਾ ਉਹੀ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਹੈ। ਹੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦਾ ਉਹੀ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਖਬਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਸੋਹਣਾ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਉਪਾਧਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਜਾ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਮਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਣੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਜਾ ਬੰਦ ਵਿਛਾਓ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਊਣਤਾਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸਹੁ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਣੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਣੇ ਚਾਅ ਨਾਲ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਤਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਣਾ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਤਨਾ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਦੇ
ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਛੁਪਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬੌਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਧੋਤਿਆਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੇ ਹੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਤੇ ਹੱਛੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਸਿਰਜੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਲੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਾਈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣਾ ਜਾਏ ਅੱਗਾ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮਲੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਮਲੀਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੈਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੈਸੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਦ ਫੂਕ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੋਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਪਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਾਜੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਤ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਸਹਿਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਵਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਵਾਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਬ ਥਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਾਜੇ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।